Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Afghani House, discover the taste of Afghan culture. Shah Sahab Gutta Road, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। रुकन असम्बली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि समाजी इंसाफ सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही तरक्की से मुतासिर होकर महबूब नगर हलके के बीआरएस कायदीन, साबिक जिला रैतू बंधु सदर गोपाल यादव, महबूब नगर के साबिक म्युनिसिपल काउंसलर पद्मजा गोपाल यादव, रामकृष्णा, वार्ड नंबर 14 के बीआरएस पार्टी कायदीन कोरवा सत्यम की क़यादत में बड़ी तादाद में रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असम्बली ने तमाम को पार्टी खांडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में जो तरक्की हुई है वो गुज़िश्ता 75 सालों में कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में गुज़िश्ता 16 महीनों में तकरीबन 260 करोड़ रुपये से मुतवातर तरक्की हुई है। हर कॉलोनी में सड़कें, ड्रेनेज और दीगर तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में तरक्की नाकाबिले तसव्वुर अंदाज में जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में कई वज़ीर आला ने BC रिजर्वेशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन हमारे महबूब नगर के बेटे रेवंत रेड्डी ने ये सोचकर माहिरीन की कमेटी बनाई कि BC के बच्चों को रियासती इख्तियार दिया जाए। काबीना में इस पर बहस की, ऑर्डिनेंस बनाकर मरकज़ को भेजा। उन्होंने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर ने वो तमाम कोशिशें की हैं जो BC रिजर्वेशन के लिए इंसानी कोशिशों के तौर पर की गई थी। रुकन असम्बली ने सवाल किया कि क्या बीआरएस कायदीन ने पिछले 10 सालों में कभी चीफ मिनिस्टर का ओहदा और पार्टी सदर का ओहदा छोड़ा है? बीआरएस पार्टी BC कायदीन का बिल्कुल भी एहतराम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में समाजी इंसाफ है। यही वजह है कि एक दलित लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का कौमी सदर और एक BC लीडर महेश कुमार गौड़ को रियासती PCC सदर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी की माजी में भी कई BC को PCC सदर के तौर पर मुकर्रर करने की तारीख रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ताउन और रियासती चीफ मिनिस्टर के ताउन से रियासत तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लाने और महबूब नगर की शानदार तरक्की का सुनहरा मौका हमारे पास रेवंत रेड्डी की शक्ल में आया है। इसलिए महबूब नगर के हर बच्चे को रेवंत रेड्डी के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने BC रिजर्वेशन के लिए रेवंत रेड्डी की तरफ से की जा रही कोशिशों की भी सताइश की है और राहुल गांधी ने कहा है कि पूरा मुल्क तेलंगाना मॉडल की तकलीद करेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए बल्दियाती इंतखाबात में BC को 42% रिजर्वेशन देने का फैसला एक शानदार जीत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों से मुतालबा किया कि वो आने वाले इंतखाबात में हमारे महबूब नगर कॉरपोरेशन की 60 में से 60 सीटें जीतें और महबूब नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस का झंडा लहराएं और देहात में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वाले उम्मीदवारों को जीतने के लिए हम सब को मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रोग्राम में रियासती अखिलती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, मार्केट कमेटी चेयरमैन बेकरी अनीता मधुसूदन रेड्डी, वाइस चेयरमैन पेद्दा विजय कुमार, साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन आनंद गौड, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन NP वेंकटेश, मारेपल्ली सुरेंद्र, TPCC के सरकारी तर्जुमान जहीर अख्तर, जिला कांग्रेस पार्टी महिला सदर वसंता, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज खादरी, जिला SC सेल के चेयरमैन साई बाबा के अलावा दीगर मौजूद थे। ఇక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను చూసి మళ్ళీ ఒకసారి అభివృద్ధిలో భాగమైదామని చెప్పి నిష్కల్మషమైన మనసుతోటి ఎలాంటి అపేక్ష కోరిక లేకుండా మళ్ళీ ప్రజల మధ్యలో ఉందాం అన్న మంచి భావనతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్న పెద్దలు, ఇక్కడ ఉన్న అందరికంటే వయసులో కూడా పెద్దవారు, మన చిరకాల మిత్రులు గోపాల్ యాదవ్ గారు, పద్మజ గోపాల్ యాదవ్ గారు, రామకృష్ణ గారు కౌన్సిలర్, ఎక్స్ కౌన్సిలర్, సత్యం యాదవ్ కుర్వ గారు, గుమ్మల్ శ్రీనివాస్ గారు, సతీష్ గారు, నాగరాజు గారు, భానుప్రియ గారు, విజయప్రసాద్ గారు, అలీం గారు, వేదిక మీద అందరి పేర్లను నేను తీసుకున్నట్టే భావించాలి. సమయం తక్కువ ఉంది, 1:30 క్లోజ్ చేయమని ఉబేదన్ అంటా ఉన్నాడు. ఎప్పుడో కానీ మనకు దేవుడు ఒక అవకాశం కల్పిస్తాడు.
75 సంవత్సరాలు అంటే 56 తర్వాత చాలా మంది పుట్టలేరు, ఎవరో ఒకరిద్దరు ఉండొచ్చు. మొదటిసారిగా మన జీవిత కాలంలో ఒక సువర్ణ అవకాశం మనందరికీ వచ్చింది. అదేంటి అంటే మన పాలమూరు బిడ్డ రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలో ఉండడం, ఇక్కడ మనం అంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండడం, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి ఉండడం, మంత్రులందరూ కూడా మన కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తులు ఉండడం, ఇటువంటి సువర్ణ అవకాశం మళ్ళా జీవితంలో ఇంకొకసారి వస్తుందని చెప్పి నేను అనుకోవట్లేదు. సో ఇటువంటి అవకాశం ఉన్న సందర్భంలో పాలమూరును, మహబూబ్ నగర్ను వీలైనంత అభివృద్ధి మనందరం కలిసి చేసుకోవాలి. దాంట్లో చేయి కలపాలి. ఆ అభివృద్ధి మార్గంలో, అభివృద్ధి పదంలో మేము కూడా భాగస్వామ్యం కావాలి. భావి తరాలకు ఏదో ఒకటి చేయాలి అన్న మంచి ఉద్దేశం ఈరోజు అందరిలో కనబడతా ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందామని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనుకుంటా ఉన్నారు. అందుకే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి మీరందరూ వచ్చిండ్రు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్న ఇదివరకు నేను చెప్పిన నాయకులే కాకుండా వారితో పాటు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క నాయకుడికి, కార్యకర్తకు హృదయపూర్వకమైన స్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ, రాజకీయంలో ఒకటి ఉంటుంది, పదవులు కొన్నే ఉంటాయి, ఆస్పిరెంట్స్ చాలా మంది ఉంటారు. కొందరికి ఒకసారి పదవి వస్తుంది, ఇంకోసారి ఇంకోరికి అవకాశం వస్తుంది. మన రాతను బట్టి, మన కృషిని బట్టి, మన వార్డులలో ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి, పట్టణంలో ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి, రిజర్వేషన్స్ను బట్టి కొందరికి మిస్ కావచ్చు, కొందరికి అదృష్టం వరించవచ్చు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం నేను ఈ వేదిక నుంచి మీ అందరికీ చెప్తా ఉన్నా, పదవులు అనేది రావడం అనేది ఒక ఎత్తు, మీ అందరికీ కూడా సంపూర్ణమైన గౌరవం మాత్రం ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటుంది. దానికి మేమందరం కూడా నిబద్ధులై ఉంటాం. చిన్న కార్యకర్త నుంచి పెద్ద నాయకుడి దాకా అందరినీ కూడా సమానంగా చూసి వాళ్ళను గౌరవభావంతో ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యుడిగా హక్కున చేర్చుకునే బాధ్యత మా అందరిది కూడా. ఈరోజు ఇంతమంది నాయకులు ఒక వేదిక మీద ఉన్నారు. వాస్తవంగా హైదరాబాద్లో ఆశ్చర్యపోతారు. ఇక్కడ పాలమూరు జిల్లాలోనే మిగతా నియోజకవర్గాల్లో చూస్తే ఎమ్మెల్యే ఒక్కడే టవరింగ్ పర్సనాలిటీ, మిగతా అందరూ సాధారణ స్థాయి నాయకులు ఉంటారు. కానీ ఒక్క మహబూబ్ నగర్, ఇక్కడ నా నియోజకవర్గం, మన నియోజకవర్గంలోనే ఎమ్మెల్యే కంటే కూడా ఎక్కువ అనుభవము, పార్టీతో ఎక్కువ అనుబంధం ఉన్న నాయకులు చాలా మంది ఉన్నారు. అయినా సరే ఇంత పొరపచ్చాలు లేకుండా, ఇంత డిఫరెన్సెస్ లేకుండా కలిసి కట్టుగా ఒక టీం లాగా ఎట్లా మీరు ముందుకు పోతా ఉన్నారని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతా ఉన్నారు. దానికి కారణం ఈ వేదిక మీద కూర్చున్న అందరూ నా కార్యకర్తలు, అయినా ఉన్న మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక ఓపెన్ హార్ట్ తోటి అభివృద్ధి ధ్యేయంగా మనుషులను సమాన స్థాయిలో గౌరవించుకుంటూ, వాళ్ళ శక్తిని బట్టి వాళ్ళకు బాధ్యతలు అప్పగించుకుంటూ, చిన్న చిన్న పొరపచ్చాలు ఏవైనా వచ్చినా వాటిని సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అందరూ కూడా సహకరిస్తూ ఉన్నారు. మా సీనియర్ నాయకులు కూడా సహకరిస్తూ ఉన్నారు, అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు, సూచనలు చేస్తూ ఉన్నారు. మహబూబ్ నగర్ అభివృద్ధికి మనం ఏమేం చేయాలనో అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా నిరంతరం శ్రమిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఒక టీం వర్క్. ఇదివరకు నా పేరు తీసుకున్నారు చాలా మంది. అభివృద్ధి అనేది ఒక ఎమ్మెల్యే తోటే కాదు, మొత్తం మన టీం అందరూ కలిసి పనిచేస్తేనే అభివృద్ధి అవుతుంది. ఆ టీం వర్క్ ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా మహబూబ్ నగర్ నియోజకవర్గంలో, మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో జరుగుతూ ఉంది. ఈ టీం వర్క్ ఇలాగే ముందుకు కొనసాగాలి. రాబోయే రోజుల్లో మన కార్పొరేషన్, ఇప్పుడు ఇది మున్సిపాలిటీ కాదు, కార్పొరేషన్, రాష్ట్రంలో ఉన్న 13 కార్పొరేషన్లో సగర్వంగా మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్ కూడా ఒకటి. అన్ని కార్పొరేషన్ల కంటే అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలి అన్న సంకల్పం నాకుంది, ఇక్కడ ఉన్న నాయకులకు ఉంది, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఉంది. అందుకే ఇన్ని వందల కోట్లతోటి ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. మహబూబ్ నగర్కు అనేక సంస్థలు వస్తూ ఉన్నాయి. మహబూబ్ నగర్కు ఇంకా అనేక ప్రత్యేకతలతో కూడిన అభివృద్ధి నిధులు కూడా రాబోతా ఉన్నాయి. నిరంతరంగా వాటి గురించి మేము శ్రమిస్తూ ఉన్నాం. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు పోయినా కూడా ఏ డెవలప్మెంట్ గురించి నేను మాట్లాడినా కాదనకుండా మనకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఒక్కటే కోరుకుంటా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న నాయకులందరికీ నేను చెప్తా ఉన్నా, మనకు 60 కార్పొరేటర్ స్థానాలు ఉంటే
60కి 60 మనం ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మన అభ్యర్థులను గెలిపించి ముఖ్యమంత్రి గారికి కానుకగా ఇవ్వాలి. అక్కడ గెలిపించేది అక్కడ కార్పొరేటర్లు కాదు, అక్కడ అభ్యర్థి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారే మన కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కూడా. ఇందు గలడందు లేడని సందేహము వెలదు, ఎందెందు వెతికి చూసినా అందందే గలడని ఒకటి ఉంది. ప్రహ్లాదుడు అంటాడు ఆ మాట, భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు అని. ఇప్పుడు నాయకుడు, కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఎవరు అంటే ప్రతి కార్యకర్త కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారికి స్వరూపంగా ఉండాలి, ప్రతిరూపంగా మనకు ఉండాలి. అలాగే ప్రజలు చూడాలి, ఇక్కడ ఓటు వేసేది కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఓటు పడాలి. ఇదే విషయాన్ని మనము ఇంటింటికి గడప గడపకు తీసుకుపోవాలి. ఎందుకంటున్నా ఈ మాట అంటే, స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా జరగని ఎన్నో కార్యక్రమాలు వారి ఆశీర్వాదంతో, వారి చొరవతోటి ఈ 18 నెలల్లో మనం చేసుకోగలిగినామంటే ఆ ఘనత రేవంత్ రెడ్డి గారిదే. మన మీద ప్రత్యేకమైన ప్రేమ, వాత్సల్యం. నేను పుట్టిన భూమి మా పాలమూరు జిల్లా, నాకు అత్యంత అనుబంధం, ఆత్మీయత గల నగరం మహబూబ్ నగరం. దీనిని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలని వారు కూడా మనం అనుకుంటున్నట్టే గట్టి కోరికతో ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ సాధ్యమైనవి. ఒక IIITని సాధించడం అంటే మామూలు మాటలు కాదు. ఎన్నో కాంపిటీషన్కి వచ్చినాయి, ఎన్నో నగరాలు కూడా మాకు కావాలి IIIT అన్నా కూడా మన కోరికను మన్నించి సరస్వతి పుత్రుల నిలయమైన పాలమూరు జిల్లాకు ఒక శాశ్వతమైన కానుకను ఇవ్వాలి అన్న కోరికతోటి వారు మనకు IIITని మంజూరు చేసింది. అంతకంటే ముందు మనకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వచ్చింది. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకొక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం, అది కూడా సఫలీకృతం అవుతుంది. అంతేకాదు ఈ రోజు మీరు చెప్పాల్సిన అంశం, మనము డిసెంబర్ 3న మనకు రిజల్ట్ వచ్చి డిసెంబర్ 7వ తారీఖున మనం ప్రమాణ స్వీకారం చేసుకుంటే జనవరి 24లో మనకు అమృత్ స్కీమ్ కింద 269 కోట్ల రూపాయలు మన మహబూబ్ నగర్ శాంక్షన్ అయింది. ఇది కేవలం మన కృషి, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రంకు లెటర్లు పంపి ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడి అక్కడ కేంద్రంలోని పెద్దలను ఒప్పించి మూతపడ్డ ఫైల్ను మళ్ళీ తీసుకొస్తే మనకు 269 కోట్ల నిధులు మంజూరు ఈ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।